السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہم اچھی عادتوں کے ذریعے کس طرح اپنے دماغ کو تیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دماغ کمزور ہے اور میموری بھی ٹھیک نہیں تو میں آپ کو کچھ اچھی عادتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ تیز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، دماغ کا مسواک سے تعلق۔ مسواک ایک لکڑی کی طرح چیز آتی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ مسواک کے فضائل میں 100 سے زیادہ احادیث منقول ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ پڑھتا تھا یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنا مدعا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، چند چیزوں پر عمل کر، کم کا کم سو، قرآن زیادہ پڑھ، نماز کی کثرت کر، ہر نماز کے لیے وضو کر اور ہر وضو میں مسواک کر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل دہرانا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد میں لوگوں کا پیشوا بن گیا، یعنی لوگ مجھے فالو کرنے لگ گئے۔ اور مسواک کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جن میں سے کچھ میں بتا دیتا ہوں، جیسے سر کے درد کو دور کرتا ہے، سر کی رگوں کے لیے مفید ہے، معدے کو درست کرتا ہے، یادداشت کو بڑھا دیتا ہے اور ذہن کو صاف کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسٹوڈنٹس، دماغ کا روزے کے ساتھ تعلق، یادداشت کا روزے کے ساتھ۔ دن میں 3 مرتبہ کھانا اور بیچ میں کچھ بھی نہ کھانا، یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی دن میں آپ اگر 3 مرتبہ کھاتے ہیں تو بیچ میں پھر ایکسٹرا کھانا کھانے سے احتیاط کریں، بلکہ یا زیادہ دوائیاں وہی لوگ کھاتے ہیں جو زیادہ کھانے کھاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے پر زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز اس سے برا نہیں کہ آدمی اپنا پیٹ بھر کر کھا لے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے دماغ پر برے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر مارکس میٹسن، جو کہ چیف آف دی لیبارٹری آف نیورو سائنسز ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 روز روزہ رکھنا یہ آدمی کو الزیمر کی بیماری سے بچاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، الزیمر وہ بیماری ہے جس میں دماغ کے سیلز ڈیمیج ہونا شروع کر دیتے ہیں اور دماغ میں یعنی دماغ کی جو میموری کیپیسٹی ہے، یادداشت ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بھولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے دماغ میں نیورو کیمیکل تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس سے دماغ کے جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور آدمی اسٹریس سے لڑ سکتا ہے۔ اس سے حافظہ کی صلاحیت اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ کیٹون اور مائٹوکونڈریا کو بڑھا دیتا ہے دماغ کے سیلز میں۔ تیسرے نمبر پر سونا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ٹھیک سے کام کرے تو آپ کو مکمل نیند لینی ہوگی۔ اگر آپ اچھی طرح نہیں سوتے تو آپ کو اپنے خواب بھی یاد نہیں رہتے۔ آپ نے سونا 6 سے 8 گھنٹے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیند پر کہ آپ کا سلیپنگ سائیکل کتنا ہے۔ بعض لوگوں کے نیند 5 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، بعض کی 6 میں، تو آپ نے اپنے سلیپنگ سائیکل کے حساب سے سونا ہے اور کوشش کریں کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں۔ اگر آپ اس قدر نیند نہیں لیتے تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے پچھلے دن کیا پڑھا ہے، بلکہ آپ کو اپنے خواب تک یاد نہیں رہیں گے۔ تو اچھی نیند اسے کہتے ہیں کہ جب آپ نیکسٹ ڈے اٹھ جائیں تو آپ کو اپنے خواب یاد رہیں۔ پانی پینا، چوتھے نمبر پر۔ اگر آپ کا دماغ ڈی ہائیڈریٹ یعنی خشک ہوگا تو اس کی فوکسنگ خراب ہوگی۔ پانی کی کمی سے دماغ کی فوکسنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس لیے پانی پینا بہت اہم ہے۔ 5ویں نمبر پر ایکسرسائز۔ اس سے اگلا ہے ایکسرسائز کرنا۔ 2014 میں ایک ریسرچ ہوئی جسے ہاورڈ ہیتھ لیٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ورزش دماغ کو 2 طرح سے متاثر کرتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ ورزش سے جسم میں انفلیمیشن کم ہو جاتا ہے، جس سے دماغ کو بھی ہیلپ مل جاتا ہے۔ یہ نئے بلڈ سیلز کی گروتھ تیز کرتا ہے، دماغ کو تازہ سیل مل جاتے ہیں۔ اور انڈائریکٹلی یہ آپ کی مدد کرتا ہے اچھی طرح سے سونے میں، اور ورزش آپ کی پریشانی کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس طرح ورزش آپ کی دماغ کی ہیلپ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
छठे नंबर पर है नमकियात की कमी। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि नमकियात दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दिमाग के पैगाम सोडियम और पोटेशियम आयंस की बदौलत सफ़र करते हैं। तो नमकियात की कमी से नए ख्यालात या याद करने के मराइल को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये भी याद रखें कि ज़्यादा नमकियात दिमाग को नुकसान देते हैं, और ज़्यादा नमकियात यानी चटपटी चीज़ें खाने से अल्जीमर्स भी पैदा हो सकता है और दिमाग कमज़ोर हो सकता है। स्ट्रेस यानी दबाव। सबसे बड़ा दुश्मन आपके दिमाग का स्ट्रेस है यानी डिप्रेशन है, क्योंकि आपके दिमाग में हाइपोथैलेमस है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को पैगामात देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है वो सारे जिस्म को पैगाम देता है और हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। अगर दिमाग परेशान होगा तो पिट्यूटरी पर असर होगा और उसका असर हार्मोन्स की शक्ल में पूरे जिस्म पर होगा। आप सोचें जब आप परेशान होते हैं तो आपकी दिमाग की क्या हालत होती है। आपने स्ट्रेस के पीछे नहीं पड़ना, बल्कि जब भी कोई टेंशन या स्ट्रेस हो उस वक़्त आप अपने मूड को चेंज करें, यानी एक्सरसाइज करें, कोई अच्छा काम करे, किसी की हेल्प करे और दिमाग को दुनिया से हटाए, आखिरत की तरफ लगाए, कोई इबादत करे, मेडिटेशन करे, ताकि आपके दिमाग से स्ट्रेस कम हो सके। और ये स्ट्रेस आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 8 चीनी से परहेज। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो शुगर से बहुत ज़्यादा हसास है। ये हिस्सा आपके दिमाग की लर्निंग, मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी से ताल्लुक़ रखता है। ज़्यादा चीनी से ये मुतासर हो जाता है, जिससे अल्जीमर और डिप्रेशन हो जाता है। 9वें नंबर पर स्टूडेंट्स, आपने दिमाग को तेज़ करने के लिए एक एक्सरसाइज करना है। उसमें आपने इमेजिनेशंस करने हैं, यानी आप किसी से मिले और इसको मिलने के बाद 6 दिन या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते गुजर गए, फिर आपने उस आदमी को दोबारा देखा। अब आपको चेहरा तो याद है लेकिन उसका नाम याद नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग इमेजेस को तो याद रखता है, वर्डिंग को याद नहीं रख सकता। तो आपने क्या करना है, जो भी आप पढ़ें उसकी कोई इमेज अपने जहन में ज़रूर बनाया करें। यानी अगर आप किसी बीमारी से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अल्जीमर से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसका एक इमेज बनाएं कि मैं एक आदमी को लेकर के हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और इसके दिमाग का एक्सरे करवाया तो मुझे बताया कि इसको अल्जीमर की बीमारी है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये है क्या? उन्होंने कहा जी इसमें सेल्स जो है दिमाग के वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है, मेमोरी कम हो जाता है। इस तरह आपने पूरा एक वीडियो बना लेना है, उसके बाद ये चीज़ आपको ठीक से याद रहेगा। और लास्ट और सबसे अहम पॉइंट, माइंड पावर। माइंड पावर स्टूडेंट्स किसे कहते हैं कि सुबह से शाम तक जो कुछ भी आपने किया, आपने रात को एक जगह बैठकर आंखें बंद करके उसको सुबह से शाम तक बिल्कुल एक साइकिल की तरह रिपीट करना है। जिस तरह जो वाक़या हुआ आपने उसे रिपीट करना है। आप देखेंगे कि शुरू में जब आप ऐसा करेंगे, सुबह से शाम तक की चीज़ों को रिपीट करेंगे, तो आपको सिर्फ दिन में किए गए वाक़यात याद रहेंगे और उसमें से भी अक्सर याद नहीं होंगे। कुछ अरसे बाद आपको वाक़यात पूरे दिन के याद रहना शुरू हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ना सिर्फ दिन के वाक़यात याद रहेंगे, बल्कि दिन में आपने जिससे जो बातें की थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बातें और जुमले भी आपको याद रहना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह आपका दिमाग तेज़ होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए मज़ीद लाता रहूं। इससे अगर आपको फ़ायदा हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियोस ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।